जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सच्चे पातशाह चबर छतर तख्त दे मालिक जागदी जोत 10 पातशाहियों दे आत्मक स्वरूप धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी की दया सदका पवित्र सतसंगत का समा सवासां दे सफल करन आपां नूं प्राप्त होया है। सच्चे पातशाह जी दे पवित्र इतिहास की कथा चमकौर साहब जी का शहीदी साका जो आपां पिछले दिनों तो सरवण करते आ रहे हाँ। अज देश के अंदर 24 दसंबर है। सिख पंथ की माया नाज हस्ती श्रीमान संत बाबा ठाकुर सिंह जी महाराज अज उन्होंने बरसी का दिन है। बहुत शरधा प्यार नाल जिथे जिथे भी उन्होंने प्यार करने वाले गुरसिख संगतां शरधा प्यार नाल उन्हां दी मिठी पवित्र याद अज दे दिन मनाउंदे है। उदों ये शहीदी जोड़ मेले ही चल रहे सन जदों महापुरखों ने सचखंड गमन कीता सी। उन्हां दा जीवन भजन की मूरत सेवा का स्वरूप ऐसा उन्होंने पवित्र जीवन जीविया। बहुत उन्होंने जीवन के अंदर कीते परोपकार जिन्होंने गिणिया नहीं जा सकता। सच्चे पातशाह जी की बाणी नाल इहो जी प्रीत सी जो गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह अपनी बाणी दे अंदर दर्शाई है कि जिमें मच्छी पानी तो बिना जिउंदी नहीं रह सकती, इस तरह उन्होंने इहो जिहा बाणी का प्यार सी। मन सदा भजन के जल विच मछदी न्याई सदा ही आनंद माणदा। कदे बाणी नूं नाम नूं अपने चित तो अपने शरीर तो मन तो बाणी तो कदे विसारदे ना। सच्चे पातशाह जी महाराज की बेअंत बख्शिश उन्होंने नेत्रां ते ही वरदी सी। रसना तो क्या होया बचन कदे खाली नहीं सी जांदा। बहुत बरकतां चार पदार्थ ही उन्होंने आले दुआले सदा वरतदे सन। संसार भर विच विचर करके बिखड़े समय विच सिक्खी का प्रचार किया। श्री अकाल तख्त साहब जी की जो इमारत की जून 1984 तो बाद बहुत भारी सेवा आप जी ने करवाई। बेअंत सेवावां जिन्हां दा नाम नहीं गिणिया जा सकता। सच्चे पातशाह जी महाराज की बहुत बख्शिश रहमत सिंघां नाल बहुत भारी प्यार करते। जिमें जथे संगत के सिंघां विच ये कहा जाता सी क्योंकि महापुरखों ने ये शब्द कहे सन कि जिमें आप जी जथे की माँ की तरह जथे के सिंघां की संभाल करते, बहुत सिंघां नाल प्यार करते। सच्चे पातशाह जी महाराज की गुरसिੱਖੀ नूं जिथे आप प्यार शरधा नाल अपने रोम रोम करके कमाया, उथे सतगुरां जी की सिੱਖੀ का भारी प्रचार किया। सच्चे पातशाह जी ने ऐसे महान महापुरखों के वास्ते ही शब्द कहे है कि संतह चरण माथा मेरो पाओत अनक बार संतह डंडाओत। ऐसे महापुरुषों नूं चरनां ते बंदना है, नमस्कार है। अज दे दिन महापुरखों ने सचखंड नूं चाला मारिया सी। भावें कि शहीदी जोड़ मेले चल रहे सन, फिर भी आप दा
ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪੰਥ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਸੀ ਪਾਵਨ ਦੇਹੀ ਦੀ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਆਪਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਾਈ। ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫਲੇ ਹੋਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਰਸੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰੀ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਥਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਧੰਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹ ਸੁਆਓ, ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾਉ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕਉ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਪੰਨਾ ਫਰੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਲਹੂ ਭਰਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਲੜੀ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਵਿਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲਿਖਿਆ ਏ। ਆਪਾਂ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 8 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਛੱਡਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈਏ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀਏ। ਰਾਤ ਦਾ ਜੋ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਭੋਰ ਦੇ ਵਕਤ ਸਿੰਘ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਵੀ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਆਸਣਾਂ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਧਿਆਨ ਅਸਥਿਤ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੋਰ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਭੋਰ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭੋਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸਿੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਚੀ ਢੰਡੋਰਾ ਉਹ ਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਉਸੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ ਜਿਸ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਮੂੰਹ ਹੈ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੀ ਅਤੇ ਗਊ ਦੀ ਆਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਰਦ ਅਗੰਬੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਣਖ ਅਤੇ ਗੈਰਤ ਭਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸ਼ਸਤਰ ਕੋਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਰਵਾਣੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁੜਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ
जोश भरिया, ऐसी वीरता भरी है, ऐसी अणख ते गैरत भरी है। सच्चे पातशाह जी महाराज ने ये आवाज़ सुनी है, ਸਿੰਘਾਂ ने भी ये आवाज़ां सुनिया हैं। तो जदों अंदरों किसी प्रकार की कोई हिलजुल नहीं हुई, ये जिक्र है कि जिहड़े पंच सन चमकौर साहब दे उन्होंने पकड़ करके सारिया सूचनावां इन्हां ने लईआं कि जदों शाम नूं गुरु साहब गढ़ी दे अंदर प्रवेश कीते सी किन्नी क गिणती सीगी। इस तरह उन्होंने अनुमान मुताबक कोई 50 दसदा है, कोई 100 दसदा है, कोई किन्ने दसदा है। तो इन्हां दे अपने हौसले बड़े हुण बुलंद ने, क्योंकि लखां दा लाहो लश्कर वेख के बेशुमार तोपां, हाथियां दी सैना, रथां दी सैना वेख वेख के इन्हां दा मन जिहड़ा है वो गर्भ विच आया होया कि असीं गुरु साहब नूं हुण तां जिउंदे ही पकड़ लेना है। इस तरह जदों इन्हां ने वेखिया कि अंदरों कोई जवाबी जिहड़ा है कोई भी सुनेहा नहीं आया, तो इन्हां ने फिर एकदम ख्वाजा मरदूद ने सैनापतियों नूं कमांड दिती, जिन्हां नूं विਉਂਤਬੰਦ तरीके नाल इन्हां ने जिहड़ा सी थावां थावां विच जुदे जुदे खिलारिया होया सी, मिसल दर मिसल सारे वंडे हुए सन। एक वार इन्हें चमकौर साहब की गढ़ी दे उत्ते हमला करके गढ़ी नूं सर करन दा आदेश दिता। जदों एकदम फौज जिहड़ी है वो गढ़ी साहब वाल नूं वधी है, तो कविराज जी ने उस समय वो दृश्य ऐसा बन्निया है, कहंदे जिवें समुंदर उछल पैंदा है इस तरह टिड्डी दल जिहड़ा है तुरकां दी ते पहाड़ी सैना दा ये गढ़ी वाल नूं वधिया है। अगों बड़ी जबरदस्त मोर्चाबंदी ਸਿੰਘਾਂ ने कीती हुई सी। ये सच्चे पातशाह जी महाराज करवाई सीगी सारी मोर्चाबंदी। जदों इन्हां दी सारी सैना दे अंदर या अली अल्लाहू अकबर दे नारे वजन लगे, बड़ी तेजी नाल सैना जिहड़ी सी अगे वधन लगी। इधरों सच्चे पातशाह जी महाराज जी ने रणजीत नगारे दे उत्ते चोब लाउण दी आग्या कीती। जदों नगारे दे उत्ते चोबां वजियां, एक वार सारा ही जिहड़ा चमकौर साहब दा आसमान सी ये गूंज उठिया, ते ਸਿੰਘਾਂ ने अंदरों सत श्री अकाल दे जदों जकारे लाए। जदों ये आवाज़ां सुनिया ना आकाश कंबाऊ जकारे, जदों ये जिवें अल्लाह यार खां जोगी ने लिखिया जिवें कोई जलजला आ जांदा है, इस तरह कहंदे जकारियां दे नाल जिहड़ा आसमान सी वो गूंज उठिया। ते बाहर सैनापतियां दे हौसले दहल गए। फिर उन्हां पंचां नूं पुछिया कि तुसीं जिहड़ी इतलाह सही नहीं दित्ती, अंदर तां गिणती ज़्यादा लगदी है। उन्हां कहा कि हो सकता है कि रात के वक्त विच होर ਸਿੰਘਾਂ दी फौज गुरु साहब कोल आ गई होवे, पर इन्हां तां सूरज अस्त हुंदियां तक ही चमकौर साहब दे सारे नगर नूं घेरा घत लिया सीगा। भाई दया सिंह साहब जी ने उस समय सच्चे पातशाह जी नूं ये बचन कहे सी, महाराज इन्नियां नाल हुण किवें लड़िया जावेगा। तां सच्चे पातशाह जी ने उस ममटी विच जिथे तीर महाराज खिलारे हुए सी, वीर आसन सच्चे पातशाह जी महाराज लाया होया सी, हजूर ने एक तीर मारिया सतगुरां जी ने अपने धनुष दे उत्ते छिंज करके, ते 10,000 नूं पाड़दा होया वो तीर पार होया। इहो जिहा सच्चे पातशाह जी दे तीर ने गुंजाट पाई। फौज जिहड़ी सी ना तीरां दी ताब ना झलदी होई, एकदम फिर अंदरों भी अंधा धुंद गोली चली, तीर मींह वांग वरे, ते इहो जिहा जोर दा हल्ला ਸਿੰਘਾਂ ने बड़ी बुरी तरह पछाड़िया। कहंदे एडा वड्डा नुकसान जिहड़ा सी मुगल फौज दा होया। वड्डे वड्डे सैनापति जिहड़े अगे कई जंगां लड़ चुके सी वो भी विच अगवाही दे रहे सन। बड़े हैरान होए क्योंकि गढ़ी उच्चे थां ते है, थिलों जा करके इन्हां ने हमला बोलना बहुत भारी इन्हां दा नुकसान होया। फिर ये फैसला कुन युद्ध करन वास्ते पिछे हट करके मोर्चाबंदी की। 10-10 हज़ार सैना दे सिपाही जिहड़े सी मैदाने जंग विच नितरन लगे। इधरों सच्चे पातशाह जी महाराज ने फिर 5-5 ਸਿੰਘਾਂ दे सच्चे पातशाह जी ने जथे बन दिते, ते 10-10 हज़ार दे नाल 5-5 ਸਿੰਘਾਂ दा जथा जिहड़ा सी
ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਕਲ करके बाहर लड़े है। वो बहुत भारी युद्ध का जिहड़ा रूपक है कविराज जी ने बन्निया कि एक एक सिंह जिहड़ा सी वो सवा लख ते भारू पिया, बहुत भारी। फिर भी तुरकां दी सैना दा ਸਿੰਘਾਂ ने नुकसान किया, कईयां नूं मार करके एक एक कला सिंह जिहड़ा सी शहीद होया। इउं जदों सच्चे पातशाह जी दे जिहड़ा गढ़ी दे अंदरों 3 जथे निकल करके वीरगति नूं प्राप्त होए, उस समय फिर कोई चारा ना चलदा वेख करके जिहड़े तुरक सीगे इन्हां ने मलेर कोटलीए जिहड़े नवाब सन ये बड़े लड़न नूं मरन नूं बड़े दलेर मन्ने जांदे सी ते इन्हां नूं जा करके वंगारिया। वो कहण लगे कि मलेर कोटलीओ फिर तुहाडा चार पाउणा, जे हुण तुसीं किसे काम ना आए तां अगे वधो ते जे कोई, क्योंकि सूरज जिहड़ा सी वो मध्यान वाल नूं आ रिहा है ते जे हुण कोई चारा ना चलिया फिर की कर सकांगे। फिर इन्हां ने फौज नूं क्योंकि लड़ाई रुकी वेख करके इक्को वार आदेश दिता ते मलेर कोटलीआ जिहड़ा नाहर खान सी वो कहंदा मैं पौड़ी ला करके अगे जा चढ़ांगा। ख्वाजा मरदूद भी अगे लग तुरिया। ये सारे सैनापतियों ने एक बारी फिर सैना नूं जिहड़ा सी ना वो हल्लाशेरी दे करके हथों हथी लड़ाई विच चमकौर साहब दा दरवाजा तोड़ के जां एक पासियों कंधां दे उत्ते पौड़ियां ला करके अंदर वड़न दा आदेश दिता। जदों एक बार फिर हलाहूल उठी है, फिर अंदरों ਸਿੰਘਾਂ ने गोलियां दी बहुत भारी बछाड़ की, मूँह तोड़ दिते, बहुत भारी तीर चले। इन्हां दा कीता होया हमला जिहड़ा सी भी निसफल कीता ते इस अंधा धुंद लड़ाई दे अंदर जिहड़ा नाहर खान सीगा ये गढ़ी दे जिहड़ा सी कंध दे साए थल्ले आ पहुंचिया सीगा। इसने गढ़ी दी कंध नूं पौड़ी ला लई ते पौड़ी भी उत्थे ला बैठा जिथे उत्ते ममटी विच सच्चे पातशाह बीरासन लाई बैठे है। जदों ये नाहर खान एक एक डंडा चढ़दा होया जदों उपर जा करके इसने सामने अपना चेहरा कीता ना ते गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज वाल वेख करके ऐ शह गया जिवें शेर वाल वेख के शिकार शह जांदा है। महाराज ने इक्को ही तीर मारिया, दी छाती नूं चीरदा तीर पार हो गया। भुअंटणियां खांदा होया नाहर खान धरती ते जा पिया। जिहड़ा इस प्रकार गनी खां सीगा वो जदों पौड़ी नूं हथ पाउण लगा 30 सेर भारा गुरज सच्चे पातशाह जी अपने कमर कस्से च रखदे सी। महाराज ने वो गुरज मार के इस गनी खां दा सिर ऐ तोड़ दिता जिवें जिहड़ा कच्चा भांडा है वो चाटी जिवें तोड़ दईदी ना पत्थर मार के, इवें इहदा सिर सच्चे पातशाह जी महाराज ने फें सिटिया। ते वो जिहड़ा ख्वाजा मरदूद सी जदों 2 वड्डे जरनैल मरे वेखे ना सामने ते कंध दे साए थल्ले फिर अपनी जान बचा के दौड़ गया। पिछे फौजां विच जा इन्हें अपना आप छपा लिया। वो सच्चे पातशाह जी महाराज ने फतेह की चिट्ठी विच जफरनामे विच महाराज साहब जी ने ये बारे नरंगे नूं लिखिया कि औरंगजेब तेरा जिहड़ा भी वड्डा सैनापति मेरे निगाह चढ़िया मैं मजबूर हो करके एक एक तीर उन्हां नूं बख्शिया। ते सच्चे पातशाह ने कहा मैनूं अफसोस है कि तेरा वड्डा सैनापति जिहड़ा ख्वाजा मरदूद है ना ये मेरी निगाह नहीं चढ़िया, जे निगाह चढ़दा ते लाचार हो के एक तीर मैं इनू भी बख्शना सी। ये सच्चे पातशाह जी महाराज ने अपनी कलम नाल गरीब नवाज जी ने लिखिया। कहंदे जदों ये भी इन्हां दी स्कीम जिहड़ी सी फेल होई, मध्यान विच सूरज आ चुका सीगा, ਸਿੰਘਾਂ नूं जूझदियां वेख करके बाबा अजीत सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज दे जेठे साहबजादे गरीब नवाज सच्चे पातशाह दे चरनां विच आ करके बेनती कीती, सच्चे पातशाह किरपा करो मैनू युद्ध विच जाण दी आग्या बख्शो। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी महाराज ने अपने साहबजादे दा मस्तक चुम्मिया। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी ने उस समय बचन कहे, पुत्र अजीत सिंह मैदाने जंग विच तुसां जाण दी आग्या मंगी है, जे सच पुछो तो तुसी छतरी पुणे दे धर्म नूं पालिया है। इसे दिन वास्ते महाराज कहंदे तुहानूं जवान कीता है। अज असीं अपनी अखां नाल वेखांगे कि किन्ने क तीर तुहाडी छाती विच समा सकणगे, किन्नियां गोलियां समा सकणगीਆਂ। जिहड़ी पलथे दी विद्या
ਪਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਕਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਉਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤੋਰਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ 8 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਜਿਹੜਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਥੇ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਜਥਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਮਟੀ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਵੀਰ ਆਸਣ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕਰਕੇ ਦੂ-ਬਦੂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਮਾਸਾਨ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਕਵੀਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਰੌਲਾ ਮਚਿਆ, ਬੜੀ ਕਲਮਲਾਹਟ ਹੋਈ। ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਆ ਗਏ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਇਉਂ ਪਰਖ ਕੇ ਨਾ ਸਰਹੰਦੀ ਸੂਬੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਧਨੀ ਹੈ, ਵੇਖਿਓ ਬਚ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿੰਦਾ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਵੱਡਿਆਂ ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਬੜੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਪਕੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਪਕੜ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸੋਚ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਬਾਤ ਨਾ ਸੀ ਰਹੀ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਮੁੱਕ ਗਏ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰੇ ਸੀ ਇਉਂ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾ ਮਾਤਮ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਯਮਰਾਜ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਖਿੱਦੋ ਉਛਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਲਕਾਂ ਦੀ ਖੂੰਡੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਦਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਛਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਗਦੀ ਸੀ ਦੋ ਫਾੜ ਕਰਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਉਂ ਯੁੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵੀ ਦਮ ਦੇ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਬਜੇ ਪਕੜੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਦੇ ਸਕੰਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਛਾ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਰਛੇ ਨਾਲ ਵੀਰਤਾ ਸਹਿਤ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਠਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਨਵਰ ਖਾਨ ਪਠਾਨ ਸੀ ਇਹਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਰਛਾ ਮਾਰਿਆ, ਸੰਜੋਗ ਬਖਤਰ ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸੰਜੋਗ ਬਖਤਰ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਰਛੇ ਦੀ ਘੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੰਜੋਗ ਬਖਤਰ ਵਿੱਚ ਅੜ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਡਾਂਗ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਫਲ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਨਵਰ ਖਾਨ ਬਲ ਖਾ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਪਿਆ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਪਕੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਤੀਰ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤੀ ਗੋਲੀਆਂ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੱਜੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਘੋੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਵੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਰ ਜਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦੀ ਕਟਾਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਪਾੜ ਸਿੱਟੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਣਗਿਣਤ ਗੋਲੀਆਂ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਵੱਜੀਆਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੂੰਹ ਪਰਨੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜੋ ਅੰਦਰ ਸਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਜੂਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੂਝਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਤੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਛੋਟਿਆਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕਿ ਆਪਦੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਜ਼ਬਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9 ਦੱਸੀ ਹੈ, 9 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੱਲੀ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਤ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਐਸਾ ਸੁਦਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਲਾਮਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਉਲਾਮਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਕਹੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕੰਬਦਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਡੁੱਲਦਿਆਂ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਉਤਰੇ ਹੈ, ਕਵੀਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੰਗ ਭਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆ ਉਤਰੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਚਨਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੰਨੀ ਵੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੜੇ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਸੀ ਉਨੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ। ਕਈਆਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪ ਦਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਲੰਬੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਦੇ ਹੋਏ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਧਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਧਨ ਜੀਓ ਤੇ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਯੁੱਧ ਵਿਚਾਰੈ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੜਤਾ ਤੇ ਕਾਇਰਤਾ ਸਦਾ ਲਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਲਦੀ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਛਿਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਵਰਗੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਨ ਨਾ, ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਅਚੰਭਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਤ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਆਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਿਮਟਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਹ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਹਜੂਰ ਨੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁੰਨ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਰੰਤ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪਾਠ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੰਠ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹੈ, ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰ ਮੋਹ ਇਹ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਟਰੋਂ, ਨਾ ਡਰੋਂ ਅਰਸੋਂ ਜਬ ਜਾਏ ਲਰੋਂ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਹੈ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਜਾਣ ਗਏ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਤਰਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਉਂ ਸੋਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਅੰਤ ਹੋਰ ਖਾਲਸੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜੂਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਰੋਹ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਯੁੱਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਆ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਇਉਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਇਉਂ ਝੁਕ ਗਏ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਲਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਾਨਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੋ ਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸੰਧਿਆ ਭਈ ਭਭੀਖਨਾ। ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਪਸਰ ਗਿਆ ਏ। ਬੋਲਤ ਬ੍ਰਿੰਦ ਗੁਮਾਏ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਗਿੱਦੜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਪੰਚ ਬੀਰ ਗੁਰ ਤੀਰ ਤਬ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ 5 ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਖੜੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਕਵ ਨਾਮ ਸੁਨਾਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਵਈਆ ਛੰਦ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਅਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹਨ 5 ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਥ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤੀਜੋ ਬਰ ਬੀਰ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੀਸਰੇ ਬੜੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ। ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਚਮ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ 5ਵੇਂ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤਿਨਹੋਂ ਬਿਠਾਇਓ ਦੇ ਕਰ ਧੀਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਤਾ ਅਰਪਨ ਲਰੀ ਖਾਲਸੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਪੰਚ ਸਿੰਘ ਤਹ ਸੋਹਿ ਸਰੀਰ। 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਆ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, 5 ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਚੋ ਮੈਂ ਨਿਤ ਵਰਤਤ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, 5 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਾਕ ਕਹੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਪੰਚਨ ਮੈਂ ਮੇਰੋ ਵਾਸਾ। 5 ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵਾਸ ਹੈ। ਪੰਚ ਮਿਲਹੇ ਸੇ ਪੀਰਨ ਪੀਰ। ਜਿੱਥੇ 5 ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ 5 ਸਿੰਘ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਗੁਰ ਘਰ ਕੀ ਮਿਰਜ਼ਾਦਾ ਪੰਚੋ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 5 ਦੀ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਪੰਚੋ ਪਾਹੁਲ ਪੂਰਬ ਪੀਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ 5 ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਤਬਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਏ ਤਨਖਾਹੀਆ ਬਖਸ਼ੇ ਪੰਚੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 5 ਪਿਆਰੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹਨ ਨਾ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਣ ਬਖਸ਼ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ 5 ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਪਾਹੁਲ ਦੇ ਮਿਲ ਪੰਚ ਪ੍ਰਬੀਨ। ਤੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪ੍ਰਬੀਨ ਸਿਆਣੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਭੇਦ ਕਰ ਲੈਣ। ਲਖੋ ਪੰਚ ਕੀ ਵੱਡ ਵਡਿਆਈ। ਜਾਣੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 5 ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਪੰਚ ਕਰਹਿ ਸੋ ਨਿਫਲ ਨਾ ਚੀਨ। ਜੋ 5 ਪਿਆਰੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸਫਲ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਕਰਿਓ। 5 ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਵਾਕ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਿਸਫਲ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਸਦਾ ਹੀ ਉਹ
ਅਚੂਕ ਵਾਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭੋਜਨ ਛਾਦਨ ਪੰਚਨ ਅਰਪਹਿ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਜਨ ਵਸਤਰ ਅਰਪਣ ਕਰੇਗਾ, ਅਰਜ਼ ਕਰਹਿ ਤਿਨ ਬਾਂਛਤ ਲੀਨ। ਜੋ ਵੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰੇਗਾ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਮ ਪਾਂਚਨ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹਿ ਕੈ, ਇਉਂ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਤੀਨ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਫਿਰ ਕਰ ਦੀਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਵਿਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 3 ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 4 ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਦੋਂ 5 ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਰਪੇ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਗਾ ਅਰ ਕਲਗੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਗਾ ਅਤੇ ਕਲਗੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਨਿਜ ਕਰ ਤੇ ਸਿਰ ਬੰਧਨ ਕੀਨ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸਜਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਨਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਦੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਏਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਹੋ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਹੀ ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸਜਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਸਤਰ ਗਾਤਰੇ ਤਬ ਪਹਿਰਾਏ, ਤਦੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗਾਤਰੇ ਪਹਿਰਾਉਣਾ ਕੀਤੇ। ਕਟ ਕਸਾਏ ਕਰ ਬਿਲਮ ਬਹੀਨ, ਤੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕੱਸ ਲਏ ਐ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਚੀਨ। ਉੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਸਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਗੱਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਜਾਈ ਹੈ। ਪੰਚੋਹ ਸਿੰਘਨ ਹਾਥ ਜੋੜ ਕਹਿ, 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਾਵਰ ਚਰਨਨ ਅਰਪੇ ਸੀਸ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਸੀਸ ਅਰਪਣਾ ਕੀਤੇ। ਹਮ ਜੈਸੇ ਤੁਮ ਕਹੋ ਜਨ ਲਾਖੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਗਰੀਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਹਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਹਮਕੋ ਤੁਮ ਏਕੈ ਜਗਦੀਸ਼, ਮਹਾਰਾਜ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਆਪ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਤਾਰੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਏ। ਰਾਮਚੰਦ ਜਿਮ ਕਾਨਨ ਕੀਸ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੇ, ਇਹ ਇਕੰਗੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਕਵਿਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤਾਰਿਆ ਏ। ਜਿਮ ਤੁਮ ਵੱਡੇ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਵੱਡੇ ਹੋ ਆਪ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਕੌਣ ਸਕੈ ਲਖ ਸਭ ਗੁਣ ਧੀਸ਼, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੌਣ ਲੱਖ ਸਕਦਾ, ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਇਮ ਸੁਨ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਫੁਰਮਾਇਓ, ਇਉਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ। ਹਤਨ ਰਿਪਨ ਕੋ ਬਨ ਸਵਦਾਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਰਕਸ਼ ਭਰੇ ਪਰੇ ਜੋ ਹੀਰੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਆਨੇ ਖੱਚਰ ਪਰ ਗਨਬਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਭਰੇ ਹੋਈਆਂ ਖੱਚਰਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾਲ। ਵਰਖਾ ਕਰੋ ਚਾਰ ਹੂੰ ਓਰਨ, ਚਾਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਨਾ ਕਰਿਓ। ਮੋਰਚਾ ਬੰਦੀ ਮਹਿ ਤੁਰਕਾਨ, ਮੋਰਚਾ ਬੰਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਟ ਕਰਕੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨਾ ਕਰਿਓ। ਲੈ ਆਡਨ ਟਿਕੇ ਵੱਡੇ ਬਿਰਜੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਇਹ ਬਾਹਰ
ਆਡਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਬੰਦੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਐ। ਦੀਖਤ ਸੇ ਕੀਜੇ ਹਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਦਿਖੇਗਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਰਿਓ। ਅਰੇ ਰਹੋ ਗੱਡ ਮਹਿ ਤੁਮ ਦੋਨੋਂ। ਤੇ ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਦੋ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੜੇ ਰਹਿਣਾ ਕਰਿਓ। ਹਮ ਨਿਕਸਹਿ ਸਭ ਕੇ ਬਚਮਾਨ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਹੁਣ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਨੋਂ ਸਿੰਘ ਸੰਗ ਰਹਿ ਹਮਰੇ। ਤਿੰਨ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕੌਣ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਦੀ ਚੋਣ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਿੰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬੁੱਧ ਮਹਾਨ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੀ ਮਹਾਨ ਹੋਣ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਬਚਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹਨ। ਇਨ ਕਰਨੇ ਹੈ ਕਾਰਜ ਕੀਤਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਚੱਲੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਰਜ ਅਜੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਨ ਮਹਿ ਚੱਲ ਜਾਣ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਨੌ ਰੰਗ ਕੋ ਇੱਕ ਰੰਗ ਰਹਿ ਨਹਿ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਰੰਗਾ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸਲਤਨਤ ਇੱਕ ਰੰਗ ਇੱਕ ਰਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਪਠ ਇਸ ਕੋ ਹਮ ਕਰ ਹੈ ਹਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵੱਡ ਵੀਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਡੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਮ ਕਹਿ ਕਰ ਔਰ ਆਨੰਦ ਧਾਰ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਐ ਨਾਲ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਲੱਗ ਜੰਗ ਪਰੇ ਮ੍ਰਿਤ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਲੋਥਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਹੀ ਲੱਗੇ ਪਏ ਐ। ਉਹ ਕਵਿਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰੂਪਕ ਬੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਸੈਨਾ ਖਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਲੋਥਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਢੇਰ ਹੀ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਥਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਹੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਲਹੂ ਮਿੱਝ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰ ਗਏ ਐ, ਗਿੱਦੜ ਮਾਸ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕੂਕਦੇ ਐ। ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਉਹ ਸੀਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਇਰ ਵੇਖੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੀ ਪਾਟ ਜੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਿਆਨਕ ਉਹ ਥਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਹੋਤ ਪੁਕਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਸੁਮਾਰ। ਹਜ਼ਾਰ ਹਾਇਓ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਪੁਕਾਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ, ਉਠਾਏ ਨਹੀਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਈ ਜ਼ਖਮ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜ਼ਖਮ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਤਰਸ ਤਰਸ ਕੇ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰੇ ਐ। ਕਈ ਇਉਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਨ ਕਈ ਤਲਾਵੇ। ਤੇ ਇਉਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰੈ ਚੋ ਗਿਰਦੇ ਧੌਂਸ ਤੁਕਾਰ। ਧੌਂਸਾ ਨਿੱਕਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਗੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਉਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਹੇਲ ਕੋ ਉਮੜੇ। ਤੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਹਾਈ ਸੈਨਾ ਜਦੋਂ ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਚੜੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਜਥਾ ਚੰਦ ਉਡਗਨ ਪਰਵਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਏ ਸੀ ਚੜ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਪਰਵਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਪਰਵਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ, ਇਉਂ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੰਧਕਾਰ ਮਹਿ ਉਦਤ ਨਿਸਾਕਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਧਕਾਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਖਿਰੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਹ ਦਿਸ ਚਾਰ। ਤੇ ਚਾਂਦਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਮੱਧਮ ਜਿਹਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਏ। ਕਰਿਓ ਬਿਲੋਕਨ ਜਿਤ ਕਿਤ ਲਸ਼ਕਰ। ਜਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਲਾਹੋ ਲਸ਼ਕਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਲੋਥਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੜਾਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ
ਸਾਰਾ ਹੀ ਚਾਰ ਚਫੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਫੈਲ ਪਰਿਓ ਜਨ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਕੋਈ ਅੰਤ ਸਿਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਫੈਲਾਅ ਹੈ ਸੈਨਾ ਦਾ। ਧੁਖਤ ਪਲੀਤੇ ਬੜਵਾ ਲਾਟਨ, ਤੇ ਇਉਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੀਤੇ ਧੁਖਦੇ ਐ ਬੜਵਾ ਨਾਲ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐ ਉਹ ਲਾਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਜੀ ਨਕਰ ਕੇ ਨੇਜੇ ਮਾਰ, ਤੇ ਇਉਂ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਹਨ ਉਹ ਹਿਣਕਦੇ ਐ ਵੱਜੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਅਲੰਕਾਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਕਵੀਰਾਜ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫੌਜ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਐ ਕਿ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਐ, ਤਲਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, 10,000 ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਕੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਗੜ੍ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਜੋੜਾ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਕਿਉਂ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜੋੜਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋੜਾ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਹਜੂਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਐਸੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦਗਾਰ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਾਛੀਵਾੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹੀ ਹੈ ਉਹ ਗੜ੍ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾਣਾ, ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਪੀਰ ਹਿੰਦ ਮੇ ਰਵੱਦ, ਪੀਰ ਹਿੰਦ ਮੇ ਰਵੱਦ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਆ ਤੇ ਆਓ ਰੋਕ ਲਓ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਸ਼ਾਲਚੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਪੜਾਅ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਧੇ ਉਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਿਗਾਹ ਪਿਆ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿਠ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖਫਣ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕੱਜਦਾ ਹਾਂ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਸਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਸਕੇ? ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਿਵੇਂ ਪਏ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਘਟਾ ਨਾ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਚੱਕ ਲੈ ਆਪਣਾ ਵਸਤਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਫਣਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸਰੋਪਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਕ ਕਹੇ ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਰਾਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧਰੂ ਤਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਸ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਿਖੜ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਾਰੇ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਤਾਰੇ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਰਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਾਰੇ ਦੀ ਸੇਧ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਆਇਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਪਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਭੇਦ ਦੱਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਝਾੜ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਹਨ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ।